अनेक खोजिला परे जाई मु पिशाचीर एई सुना टंकार कलसी को पाईगली। हेले आज तो अमावास्यार राति नुह, मु ए सुना टंकार कलसी को नष्ट करि पारिबिनी। ए सुना टंकार कलसी नष्ट हेले जाई पिशाचीर शक्ति कमी जिव, आउ मु ताकू खूब सहजरे धरि पारिबी। किंतु मु एबे कलसी को निज सांगरे नै पारिबिनी। आरे एई तो एई जागाटी बहुत भल लागुची। मु एई माटी तळे सुना टंकार कलसी को पोती देई थाए। अमावास्या राति रे आसी मु ए सुना कलसी को बाटी तळु बाहर करी ताकू नष्ट करि देबी। ए जागाटी भी अनेक दूर रे अछि, चढ़े माने एठाकू केबे भी आसीबेनी। एमिति कही परी से सुखिला गछ तळे थिबा माटी रे सुना कलसी को पोती देला, आउ तापरे सेठारु चली गला। किछि दिन परे जंगल रे प्रबल वर्षा हैला। अरे अरे ए असमय रे एमिति वर्षा हेबार थिला। आज मु एते गुडे काठ काटिकी आनिथिली, भाबिथिली काली बजार रे बिक्री करिबी। एबे मु काठ केमिति बिक्री करिबी किछि बुझी पारुनी। तुमे एते चिंता काहेकि करूच? जेमिति समस्ते काठ बिक्री करिबे तुमे भी सेमिति बिक्री करिबो। जदि तमे ओदा काठ भाबी एसबु बिक्री न करिबो हमर बहुत बड़ क्षति हे जिवो। मु जाने हमर बहुत बड़ क्षति हे जिवो, किंतु मु ओदा काठ बिक्री करी काहाको भी ठकी पारिबिनी। दरकार हेले मु आउ थरे काठ काटी आनिबी। ए सबु ओदा काठ सुखीरे जाई मु बाजार रे बिक्री करिबी। सतरी बेले बेले तमर ई सत्यवादी गुण मते भारी रगाए। तमे कौन एकाए जंगल रे काठुरिया अछ? देखिब काली अन्य काठुरिया माने ओदा काठ धरी बाजार को जिबे, आउ से सबु ओदा काठ बिक्री भी करिबे। एमिति रागी रागी माँ चढ़ी सेठारु चली गला। किछि दिन वर्षा हेबा परे गोटे दिन वर्षा छाड़ी गला। सेते बेले बापा चढ़ी ओदा काठ सब सुखिला। आरी सतरी ए चढ़ीटा केते बोका, काठ सब बिक्री न करी केमिति खरारे सुखाउची देखा। से जहा कला कला, तू बाजार को शीघ्र चले, आमे आम काठ बिक्री करिबा। देखिल तो समस्ते केमिति तुम उपरे हसुचंती। एमिति पागलामी करिब तो समस्ते तुम उपरे हसिबे। ए सबु एबे छाड़ी दियो, आउ जाओ बाजार को जाई ए सबु ओदा काठ बिक्री करि दियो। ना ना तू आउ रागनी, मु ओदा काठ बाजार रे बिक्री करि पारिबिनी। मु जाउची जंगल भितरु काठ काटी आनिबी। मु सबु ओदा काठ खरारे सुखेई देइची, आउ अल्प केतटा ही बाकी अछि। तू से सबु टिके खरारे सुखेई दे। बापा चढ़ी काठ आनिबा को चली गला। माँ चढ़ी रागी रागी काठ सब सुखेइला। तो सबुदिन एमिति फुलहार बनै पिंधुचु काहेकि? तते कौन विरक्त लागुनी? एते गुडे फूल नष्ट काहेकि करूचु कहिलु? कौन आउ करिबी? आज जाई तमे मते गोटे सुनाहार देई पारिलनी। एई फुलहार पिंधि मो मन को टिके खुशी करूची। एथिरे भी तुमरो समस्या हेउची? ओहो लागुची तो सह आउ कथा हेई हेबनी। प्रत्येक समय रे तो खाली सुनाहार कथा ही कहूचु। कहिबिनी कौन पाई? बाहाघर रे एते दिन हेई गलानी, आज जाई मते गोटे सुनाहार देइछ। बाहाघर समय रे मु केते स्वप्न देखिथिली, हेले तुमे मोर गोटे भी इच्छा पूरा करि पाइलनी। तो सह कथा ही मु बड़ भूल करिदेली। तू तो फुलहार नेई कि रह। आजिर फुलहार तो हेई गला। एबे जाए जंगल भितरु किछि लाल फूल नहीं आसे। मु काली गोटे लाल फूलर हार तैयारी करी पिंधिबी। एमिति कही काउर स्त्री लाल फूल आनिया पई जंगल भितर को गला। सेपटे बापा चढ़ी भल काठ खोजुथिला, हेले से कोठी भी भल सुखिला काठ पाइलानी। एमिति खोजु खोजु से सेई सुखिला गछ पाखरे पहुंचिला जा माटी तळे परी सुना कलसी को पोती थिला। बापा चढ़ी से सुखिला गछ को काटी आरंभ कला। हठात ता हाथर कुड़ाड़ी खसी तळे पड़ी अनेक जोरे शब्द हैला। अरे एते जोरे कौन शब्द हैला? कुराड़ी माटी रे पड़िले तो एमिति शब्द हुएनी। मु माटी खोली की देखे माटी भितरी कौन अछि। एमिति चिंता करी से माटी खोलिला। माटी भितरु सुना टंकार कलसी बाहरिला। सेते बेले से रास्ता रे काउर स्त्री भी जाउथिला। से सुना टंकार कलसी देखि अटकी गला। आरी मुई कौन देखुची? सुना टंकार कलसी? वाह
କୁରାଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଟକି ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲି। ମତେ ଯଦି ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ କାହାର ହେଇପାରେ? କିଏ ଏଠି ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ପୋତିଥିଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୁଁ ଏ କଳସୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଳସୀର ମାଲିକ ମିଳିଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ତା କଳସୀ ଫେରେଇ ଦେବି। ଏ କଣ? ଏ ଚଢ଼େଇ ତ ସୁନା କଳସୀ ନିଜ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ସୁନା କଳସୀ କେମିତି ନେବି? କଣ କରିବି? ମତେ ଥରେ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏ ସୁନା କଳସୀକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି। ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଏ, ହାତ ଗୋଡ଼ ନଦୀରେ ଧୋଇ ଆସେ। ହାତ ଗୋଡ଼ରେ କେତେ ମାଟି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଇ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଯା ଚଢ଼େଇ, ଥରେ ଖାଲି ନଦୀକୁ ଯା। ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ନଦୀକୁ ଗଲା, କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ଚୋରି କରି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଆରେ ଦେଖ ମୁଁ ଏ କଣ ଆଣିଛି। କଣ ଆଣିଛୁ ଯେ ଏମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଳସୀ। ଆରେ ବୋକା, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଳସୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ। ଆଜି ଯାଏ ତ ମତେ ଗୋଟେ ସୁନାହାର ଦେଇପାରିଲନି। ଏବେ ଯାଅ ଏସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନାହାର ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମାନେ ମୁଁ ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇକି ଆଣିଛି। ତମେ ମତେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନି। ଯାଅ ବଜାରକୁ ଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆଉ ରାଗନି। ତୁ ଯଦି ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇଛୁ ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ମୁଁ ଏବେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି। ଆଜି ମୁଁ ସେ ସୁନା କଳସୀକୁ ମାଟି ତଳୁ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ପିଶାଚୀ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆରାମରେ ଧରିପାରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଏ କଣ? ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଠି ଆଖପାଖରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା? ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ରଖିଥିବା ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଏଠି ନାହିଁ। ଏଇ ବଦମାସ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏଠି ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ରଖିଥିଲି। ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? ଭଲରେ ମତେ ମୋ କଳସୀ ଫେରେଇ ଦେ, ନହେଲେ। ଏମିତି ରାଗି ପରି ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର ପରି, ମୁଁ ତୁମ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ଚୋରି କରିନି। ସେ କଳସୀକୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ସେ କଳସୀକୁ ନେଇନି। ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ମାଟି ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଧୋଇ ହେବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆସି ଦେଖିଲି ଏଠି ସୁନା କଳସୀ ନାହିଁ। ତୋ କଥା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏଇ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ମୁଁ ଯାଦୁରେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତୁ ସତ କହୁଛୁ କି ମିଛ କହୁଛୁ। କୁହ ପରି, ତୁମେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏ ଚଢ଼େଇ ଯାହା ବି କହିଲା ତା କଣ ସତ? ହଁ ପରି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି। ଏ ଚଢ଼େଇ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ବାହାର କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଗଲା, ଗୋଟେ କାଉ ଆସି ସେ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ପରି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର କାଉ ଘରକୁ ଯାଅ, ସେଠି ତୁମେ ତୁମ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ପାଇଯିବ। ପରି ଆଉ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର କାଉ ଘରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ରହିଯା କାଉ, ଏ କଳସୀ ନେଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାନି। ମତେ ମୋ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଫେରେଇ ଦେ। ତୁମେ କିଏ? ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇଥିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଦେବି? ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ମୋର। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ମିଛ କହୁଛି। ତାକୁ ଏଠାକୁ ଡାକେ, ତୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକୁଛି। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତମେ ମତେ ଏମିତି ଡାକୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପରୀ। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ। ଏବେ ତୁ ସତ ସତ କହ, ଏଇ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ନଚେତ୍ ମୁଁ ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଭୟରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପରୀ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ତୁମର। ନହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ଚୋରି କରିନଥାନ୍ତି।
ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କେମିତି କରିପାରିଲୁ? ତା ଉପରେ ତୁ ମତେ ମିଛ ବି କହିଲୁ। ଏ ସବୁ ତୁ କିଛି ବି ଠିକ୍ କରିନୁ। ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତୁମେ ତୁମ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ନେଇଯାଅ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଉ। ମତେ ଏଇ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଫେରେଇ ତମେ ମାନେ ଭଲ କାମ କଲ। ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଯଦି ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, କେବେ ବି ଯଦି କୋଉଠି କିଛି ଜିନିଷ ପାଇବ ତାକୁ ତା ମାଲିକକୁ ଫେରେଇ ଦେବ। ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ମାଲିକ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ ତାର ଅନେକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ପରି, ମୁଁ ତୁମର ଏକଥା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବି। ତାପରେ ପରି ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଧରି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିବୁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ସତ କହୁଥିଲୁ। ମୁଁ ତ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତତେ ଶାସ୍ତି ଦେଲି। ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ପରି, ମୁଁ ଏ ସୁନାର କଳସୀକୁ ପାଇଥିଲେ ବି ତାକୁ କେବେ ବିକ୍ରି କରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ସୁନା କଳସୀକୁ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏ ସୁନା କଳସୀ ଫେରେଇ ଦେବି ଭାବିଥିଲି। ଚଢ଼େଇ ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ କିଛି ଚାରା ଗଛ ନେ, ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଦେବୁ। ବର୍ଷ ସାରା ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଫଳ ଫଳିବ। ତୁ ସେସବୁ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବୁ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପରି, ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ସେସବୁ ଚାରା ଗଛ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ଚାରା ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ସବୁ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିଲା। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।